پی آئی کی جو بیٹ تھی پرائیویٹائزیشن کی وہ کھولی گئی تھی 31 اکتوبر کو. اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ظاہر ہے اٹ فیل تھرو, جو ایکسپیکٹڈ تھی اسے بہت کم آئی, تو پھر میٹنگز. اس وقت جب 31 کو یہ معاملہ ہوا تو یہ بتایا گیا کہ جی کچھ ہفتے میں جو پرائیویٹائزیشن کی جو کمیٹی ہے کابینہ کی وہ فیصلہ کرے گی, اور اس وقت یہ کچھ کنوے ہوا کہ جی بڑی تیزی سے چیزیں آگے بڑھیں گی. اب اس معاملے کو 70 دن ہو چلے ہیں, اور 70 سے بھی زیادہ دن, تقریباً 70 دن ہو چلے ہیں. اب یہ پچھلی مرتبہ ہم نے جب پروگرام کیا تھا 14 دسمبر کو, تو اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک نئے جو ایڈوائزرز ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا ہے. پھر یہ کہا گیا تھا جو پرانے بیڈرز تھے جو کچھ نکل گئے تھے باہر فائنل بیڈنگ پروسیس سے, ان کو بھی واپس لایا جائے گا, کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے اس سے کوئی ہم نے کنسیشنز لینے تھے, کچھ انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی تھی. یہ تمام باتیں ہوئی تھیں, اور اس وقت یہ کنوے ہوا تھا کہ یہ بڑی تیزی سے بات آگے بڑھے گی. تو آج ہم نے سوچا کہ اس کا ایز اے فالو اپ, بیکاز یہ فلیگ شپ پروگرام ہے حکومت کا پرائیویٹائزیشن کا پی آئی اے کی, تو یعنی کہ کتنی حکومت افیکٹو ہے, کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, اور کس طریقے سے یہ پورے پروسیس کو آگے لے جائے گی پرائیویٹائزیشن کے. تو شروعات ہی پی آئی اے سے, تو پھر اسی پر ہم فوکس آج بھی کریں گے. اور ہمارے پاس پینل میں وہی ناظرین لوگ ہیں جو کہ پی آئی اے کو فالو کریں. پچھلی دفعہ بھی ہمارے ساتھ تھے موجود رانا احسن افضال صاحب, ایس اے پی ایم ہیں, اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سینئر اکانومسٹ ہیں. جی ران صاحب ذرا فرمائیے گا, آپ نے فرمایا تھا پچھلی مرتبہ کہ جی اب ایک نیا جو ہے وہ ہم کمیٹی بنی ہے, اور پھر ہم نئے ایڈوائزرز کو کریں گے نامینیٹ, اور پھر پروسیس کو آگے لے جائیں گے. تو کیا ہوا اب تک؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب سے یہ پی آئی اے کی بڈ جو ہے وہ اس پہ کوئی خاطر خواہ بڈنگ نہیں ہوئی, اس کے بعد میں نے آپ کو جس طرح پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا, ایک تو تھرڈ پارٹی کا ایک آڈٹ کرایا گیا کہ اس کی جو پرائسنگ کا میکینزم تھا اس میں کوئی فلاٹ تو نہیں تھا. تو وہ جو ایک انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہیں انہوں نے اس کو مکمل کیا, اور اس میں کوئی واضح کوئی جو ہے وہ گیپس یا لوپ ہولز نہیں نظر آئے تھے. اس کے بعد جو ہے جو 2 میجر وجوہات تھیں جس کی وجہ سے کچھ بیڈرز نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, اس میں ایک تو سیل ٹیکس کا معاملہ تھا کہ جو نئے کرافٹس اگر پرچیز کیے جاتے ہیں تو ان پہ 18% سیل ٹیکس لاگو ہوگا, اور وہ جبکہ جو ایک کہہ لیں کہ انٹرنیشنل پریکٹس ہے یا دیگر میجورٹی ممالک میں وہ سیل ٹیکس نہیں لگتا, کیونکہ ایئر کرافٹ انڈسٹری جو ہے وہ کوئی لوکریٹو نہیں ہے, بڑا کمپیٹیٹو بزنس ہوتا ہے. تو وہ ایک تو وہ تھا, اور دوسرا جو تھا ایشو جو کچھ بڈرز کی طرف سے اس کی جو ڈیٹ ہے اس کے اندر اور خاطر تھوڑی کمی کی جائے. تو وہ دونوں جو ہیں وہ چیزیں اپروو ہو گئی تھیں اور اس کا گو ہیڈ مل گیا تھا. تو اس کے بعد یہی فیصلہ کیا گیا تھا جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ری بڈنگ میں جائے گا. تو وہ پروسیس ابھی جاری ہے, اور ری بڈنگ کا جو دیکھا جا رہا ہوگا کہ اس کو دوبارہ سے کس طریقے سے فلوٹ کرنا ہے. تو وہ پروسیس آئی سپوز مسٹ بی ان پلیس. ایگزیکٹ مجھے وہ کہاں پہنچا ہے وہ پروسیس مجھے نہیں پتا, لیکن بالکل گورنمنٹ کا ریزالو ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 دن. جی آئی ہیو گاٹ یور پوائنٹ ڈاکٹر فاروق سلیم. 20 دن ہو گئے ہیں کہ یہ باتیں طے ہوئی تھی, اور جو ری بڈنگ کرنی تھی 20 days, اور پبلک میں تو کوئی انفارمیشن اور نہیں آئی 20 دن کے اس دوران کہ بھئی اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ری بڈنگ کے لیے. تو از اٹ نارمل کہ جی ری بڈنگ کے لیے ابھی 20 دن میں تو کچھ نہیں ہوا اور زیادہ جو نظر آ رہا ہو, تو ری بڈنگ میں کیا کچھ مہینے لگیں گے, کیا ہوگا؟ دیکھیں نسیم, پی آئی کی کہانی آپ نے بھی سنا دی, اس کی نجکاری کی, رانا صاحب نے بھی اپنی بات ایکسپلین کر دی کہ نجکاری کے عمل کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیے پچھلے 20 سالوں میں اب حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 20 سالوں میں پی آئی اے نے کوئی 830 ارب روپے کا نقصان کیا. بالکل 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 صحیح ہے. اور ان 20 سالوں کے دوران ہم نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی دیکھی ہے, پی ایم ایل این کی بھی دیکھی ہے, اور پی ٹی آئی کی بھی دیکھی ہے. جی ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ, آئی تھنک کہ یہ آپ جیسے لوگ اور بہت سے لوگ انکلوڈنگ رانا احسان افضال صاحب جیسے لوگ, افضل صاحب لوگ سب نے بتایا ہوا ہے کہ کیا معاملات
गड़बड़ का शिकार हैं. बट आई जस्ट वांटेड टू नो, क्योंकि जाहिर है नाज़रीन को ये बताना है कि भाई इतना अहम प्रोग्राम है और इतना अहम स्टेप है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, जिसको हुकूमत कहती रही है हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी है, तो किधर गया? यानी कि अगर 20 दिन बीच में गुजर गए हैं 14 दिसंबर से लेके अब तक, तो क्या ये बस काफी है कहना कि जी अभी बिडिंग का प्रोसेस हुकूमत देख रही है? इज इट ओके और डज इट टेल यू कि जी ये कोई स्लो मोड में है या बताइए जी. क्या हम कुछ सीखना चाहते हैं पिछले 20 सालों से जो कुछ हमने पीआईए के साथ किया? देखिए, $20 मिलियन हमने पुराने वाले एडवाइजर को दिया, हुकूमत ने दिया, वो टैक्स पेयर मनी, वो आपकी और मेरी तनख्वाह में से जो टैक्स कटता है उसमें से $20 मिलियन आया हुआ है जो पीआईए के एडवाइजर को दिया है, और वो निष्कारी नहीं हो पाई. कुछ सीखना चाह रहे हैं हमें सारे खेल से. आपने कहा कि 20 दिन गुजर गए, 70 दिन गुजर गए, 22 करोड़ रुपया रोजाना का इजाफी नुकसान पीआईए कर रहा है. हर रोज जो गुजरता है, आपने कहा 20 दिन गुजर गए, लास्ट प्रोग्राम का आपने 70 दिन का जिक्र किया, उन सबको 20 करोड़ रुपए से जरा ज़रब दे दे वो नुकसान की. क्या हम सीखना चाहते हैं? जी राना साहब, ठीक, राना साहब, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स जी? क्योंकि हम तो इसीलिए प्रोग्राम कर रहे हैं, ये नहीं कि जी हम बार बार यही बात होगी जी ये होगा ये होगा. आई मीन 20 डेज फॉर एन इकोनॉमी जो कि बहुत एक सीरियस उसके चैलेंजेस हैं और प्राइवेटाइजेशन इतना अहम है. देखिए, पहले तो लेट्स पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव. अगर उसका कोई डेली नुकसान है तो हुकूमत के पास क्या अभी पॉसिबल जो है मौके हैं कि वो उस लॉस को कम करें. एक तो हमारे जो यूरोपियन रूट्स हैं वो बहाल हो गए. दिस इज अ वेरी बिग पॉजिटिव न्यूज. और ये देखें, ये आपको याद होगा कि एक वजीर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में एक ऐसा बेवकूफाना बयान दिया जिसके अंदर ना कोई हकीकत. राना साहब एक सेकंड, आई हेट टू इंटरप्ट. राना साहब एक सेकंड. राना साहब, लोगों को ये बातें रट गई हैं कि इमरान खान साहब के मिनिस्टर ने ये बात कही, वो बात. आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आप लोगों ने कहा था ये प्रायोरिटी है. नहीं, एक मिनट, नहीं, आई एम सॉरी टू से, बट एक वी हैव कम आउट ऑफ इट फाइनली. लोगों को पता होना चाहिए कि वो जो एक बयान था उसको 3-4 साल लग गए. सबको पता है जी, वी नो, हमने उसको कंडेम किया, नॉन स्टॉप कहा. नहीं, तो अब लोगों को ये पता चलना चाहिए है कि फाइनली आपके वो के बहाल हो गए हैं. इट इज अ पॉजिटिव न्यूज. अच्छा, तो फिर क्या हम कहें? अच्छा एक सेकंड भी बहाल करने पे काम करें. तो आर वी सेइंग कि हम प्राइवेटाइजेशन को, मैं आपको दिस वुड बी फाइन इफ यू सेड कि भाई प्राइवेटाइजेशन इस वक्त अर्जेंट नहीं है क्योंकि रूट बहाल हो गए हैं, ये गवर्नमेंट कह सकती है. तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूं. नहीं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा. देखिए, गवर्नमेंट का 100% रिजॉल्व है इसको प्राइवेटाइज करने का. प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, उसकी अगले रीबिडिंग की प्रोसेस की तैयारी जारी है. और उस तैयारी में हमारी कोशिश है कि दोबारा उस तरह के नताइज ना मिलें जो पहले आए थे. पॉजिटिव न्यूज ये है कि गवर्नमेंट की काविश से यूरोपियन रूट्स बहाल हो चुके हैं. देखिए, हम क्या कर सकते हैं? जो डेली लॉस हो रहा है उसको हम आज फौरी तौर पे बंद तो नहीं कर सकते. इंप्रूवमेंट क्या हुकूमत ने की है कि एक तो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस फुल फ्लेज हम आगे बढ़ा रहे हैं. नंबर 2, उस दरमियान में ये अच्छी खबर है और इससे प्राइवेटाइजेशन की जो बिडिंग है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा कि यूरोपियन रूट बहाल हो गए. और अगला स्टेप ये कि यूके के रूट भी हम बहाल करें. ठीक है, लेकिन तो अभी आपने जी आई हैव गॉट दैट, बट आपने फरमाया था कि आपको पता नहीं कि 14 दिसंबर के बाद क्या हुआ है, प्राइवेटाइजेशन में स्टेप्स क्या लिए गए हैं. अभी आप कह रहे हैं फुल फ्लेज्ड आगे बढ़ रहे हैं. मैं आपको बता रहा हूं कि रीबिडिंग का प्रोसेस की प्रेपरेशन जारी है. वो किस पॉइंट पे है इस वक्त उसका एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं 100% आपको बता रहा हूं कि रीबिडिंग के प्रोसेस की तरफ हम जा रहे हैं. हमने 2 IMF से जो रुकावटें थी वो रिमूव की हैं. अच्छा राना साहब, लास्ट क्वेश्चन इज कि आपके पास कोई टाइमलाइन है जहन में कि रीबिडिंग एक्चुअली कब होगी, या आपको पता नहीं कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक? देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट अभी डेट नहीं दे सकता, लेकिन अगली दफा जब आप बुलाएंगी तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट दूंगा. अच्छा ठीक है, हम आपको 2 दिन के बाद फिर बुला लेंगे. बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने का. नाज़रीन, पीआईए प्राइवेटाइजेशन, आई अगेन रिपीट, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, एफर्ट है, इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का. इस पर हमारी नजर रहेगी. आज हमारी तरफ से इतना ही. खुदा हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.